માંજલપુર ડ્રાફ્ટ ટીપી 29 મુદ્દે કાઉન્સિલર આંદોલન શરૂ કરે તે પૂર્વે જ મેયર સહિતના પદાધિકારીઓએ બેઠક યોજી જરૂરી સુધારા કરવાની વિચારણા થઈ હોવાની વાતે કાઉન્સિલરે નકશા જાહેર કરવા માંગ કરી હતી। માંજલપુર વિસ્તારમાં કોર્પોરેશન દ્વારા નવીન ડ્રાફ્ટ ટીપી 29 મૂકવામાં આવતા રહીશોનો વિરોધ વંટોળ ઉભો થયો હતો, જેમાં સ્થાનિક કાઉન્સિલર અને પૂર્વ વિપક્ષ નેતા ચિન્નમ ગાંધીએ રહીશોને સાથે રાખી આંદોલન છેડ્યું હતું, જેમાં ટીપી રદ કરવાની માંગ સાથે ચિન્નમ ગાંધીએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર સુપ્રત કરી આગામી 8મી તારીખથી મેયર ઓફિસ બહાર અમરનાથ ઉપવાસની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। ત્યારે અચાનક ગતરોજ મેયર ભરત શાહ, ડેપ્યુટી મેયર, ધારાસભ્ય સહિતના પદાધિકારીઓએ બેઠક યોજી જરૂરી સુધારા વધારા કરવાની વિચારણા કરી હોવાની વાત આવતા જ આજરોજ ચિન્નમ ગાંધીએ આંદોલન શરૂ થાય તે પૂર્વે જ પદાધિકારીઓ ડરી ગયા હોવાથી રહીશોને ગેરમાર્ગે દોરવા મીટીંગ યોજી નિવેદન કરી રહ્યા છે। જ્યારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અહીં મોટા 2 બિલ્ડરોએ નાણાં પણ આપ્યા હોય તેવા આક્ષેપો કરતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો। ये टीपी क्यों डाला वो भी हमने पूरा सर्वे किया है। एक तो 22 नंबर जो टीपी है इसका अंदर एक बड़ा बिल्डर का जमीन है, इसके लिए लोगों का मकान तोड़ता तोड़ता यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा और यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए प्रपोजल 22 नंबर में किया। और दूसरे एक 25 नंबर जो वार्ड है इसका अंदर भी एक बड़ा बिल्डर्स का टीम है, इसका अंदर 5 लाख स्क्वायर फुट जमीन, यहाँ ये लोगों को रोड पे आने के लिए, रास्ता के लिए यहाँ ये नाटक किया। दैट मीन 2 बिल्डर को, बड़ा बिल्डर्स को ध्यान में रख के सब चला। इसमें काफी पैसा ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्शन में भी लिया। मेयर मुंह खोले ये नहीं किया तो मैं मान लेगा, सबने पैसा लिया और पूरा कॉर्पोरेशन में वही धंधा चल रहा है। मैंने ये दुख की बात है। और तुम किधर भी लूटना पैसा, हमको कोई वादा नहीं। गरीब आदमी का जो ऊपर तुमने रिजर्वेशन रखा वो निकाल दो। मेरा जो भी रिजर्वेशन तुम चालू रखो, मेरा जमीन चाहिए तो तुम ले लो, हम आपके साथ हैं। दूसरे ये जो तुमने जो 8 तारीख का जो प्रजा को यहाँ तक नहीं आए, वो जो गुमराह करता है ना, झूठ बोलता है ना, वो बड़ी दुख की बात है। अब रियली तुमने कल नक्शा देखा हो तो पब्लिक के लिए रख दो, कल पब्लिक के लिए रख दो, फिर हम ऑटोमेटिक हट जाएगा। पार्टी पलट जाता है। मेरे कोई वादा नहीं, कॉर्पोरेशन कल ले ले, इसके लिए तैयार हो। क्या आप मानते हो 8 तारीख के आंदोलन से पहले बैठक करके आपसे कुछ हड़बड़ा गए ये लोग? नहीं, कल चाहिए तो ले सकते, मेरे तो खुला बाजार है। और दूसरे डर तो 101% वो डर के ये पब्लिक आएगा, इतने इजी नहीं है, बाहर ही बैठेगा। मुझे मालूम है तुमने गलत किया, अभी तुमने प्रूव किया, वो लोगों ने कल नक्शा खोल के प्रूव किया, 15 बगीचा ज्यादा डाला और बाकी तुम बोलता है मैं निकालेगा, तो कल क्या करेगा? तुमने सब तैयार करेगा, कोई कमेटी में काम आता नहीं, सीधे गवर्नमेंट को भेज देगा, वादा अर्जी मंगाएगा। तुमको निकाला हो कितने 15 बगीचा तुमने रद्द किया है, इसके लिए तो वादा अर्जी मंगाना नहीं चाहिए। वो 15 बगीचा तो डिक्लेयर करो, वो लोगों वादा अर्जी ना आए। ये सब क्या है, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, वो भूल जाओ। पब्लिक इतने ये नहीं है, पब्लिक भी दिमाग वाला है। 100% वो नक्शा कल रख दे, हम तैयार है इसके साथ बैठने के लिए, और ना हमारा आंदोलन चालू रहेगा। तो आ तरफ स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर हितेन्द्र पटेले टीपी 29 मुद्दे बैठक योजाई होवानी वातने आड़कतरू समर्थन आपी सुधारा थशे अने वांधा मंगाव्या होवानुं जणाव्युं हतुं। અત્યારે જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે એ વિવાદના ભાગરૂપે કહીશ તો ત્યાં આગળ જે રહેવાસીઓ છે એમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે એ રીતની કામગીરી કરવામાં આવશે અને સાથે સાથે હજુ પણ એમના વાંધા લેવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ કોઈના ઝાંસામાં આવીને કામ ન કરે અને ખાસ કરીને સહકાર આપે। જે પ્રકારે સરકાર એમના માટે ચિંતિત છે, કોર્પોરેશનના તમામ સત્તાધીશો એમના માટે ચિંતિત છે, તો આવનાર સમયમાં બધાની ચિંતા કરીને જ આગળ વધશું। અમે એનાથી ક્યાંય ચિંતિત નથી। એ ભાઈને પોતાના પ્લોટમાં રિઝર્વેશન હોવાથી ચિંતિત છે, પોતાનો વિષય બચાવવા માટે ચિંતિત છે અને લોકોને ઉકસાવે છે। ખોટી રીતે ક્યાંય કોઈ સચ્ચાઈ સામે આવીને જ રહે છે, સચ્ચાઈ ક્યાંય છુપાતી નથી। મેં આપણે કહ્યું કે સચ્ચાઈ હંમેશા જીત થતી હોય છે ને સચ્ચાઈ સામે જ આવતી હોય છે। જ્યારે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલે બેઠક મળી હોવાની જાણકારી આવતા જ ફરી એકવાર ઉમેર્યું હતું કે એક પણ જણનું મકાન તૂટશે નહીં અને જરૂરી સુધારા સાથે નવા નકશા તૈયાર કરવામાં આવનાર છે।
ખાસ કરીને જે માજલપુરમાં 29 ટીપી પડી, 29 નંબરની જે ટીપી પડી છે એમાં વસવાટ ઉપર એની અસર વધારે થતી હતી. આનો અભ્યાસ અમે ઘણો કર્યો છે. ખાસ ગઈકાલનો મુદ્દો એ હતો ચર્ચાના અંતે, જ્યાં પણ રહેઠાણ ઉપર ટીપી પડી છે એ ટીપી હટાવી દેવાની અને જે ખુલ્લા પ્લોટમાં છે એમાં રિઝર્વેશન રાખવું એવું નક્કી થયું છે. નકશાના સુધારણા ચાલુ થયા છે. સુધારવાના જે 2-4 દાડા પછી નકશા સુધારીને આવશે, પછી એની ઉપર ફરીથી મિટિંગ થશે, ચર્ચા થશે. અને રહીશો ઉપર રહીશોના મકાનો ના તૂટે એમાં મારી ખાસ હમદર્દી છે. મારા વિસ્તારના લોકોને ખાસ વિનંતી કે કોઈ ખોટા માણસ હંમેશા દર વખતે જે બી રીતે લોકોને ઉશ્કેરે છે અને એનું પરિણામ નથી આવતું, એ ગઈ વખતે બી બધાએ જોયેલું છે. એમાં ના જોડાઓ, અમારા પર વિશ્વાસ રાખો. મેયરશ્રીએ અનેક વખત કીધું છે, મેં બી અનેક વખત કીધું છે, આપણે ઘણો જ ફાયદો થશે.